عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا 5واں حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب حلیمہ کے ہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ کے تھن پھول آئے، ہر طرح برکت ہی برکت تھی۔ دھیرے دھیرے 2 سال بیت گئے۔ آمینہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ۔ اس کی گودیوں میں ہمکتا پھیلے ہوئے میدان کا کھلا ماحول ہوتا اور گاؤں کی سادہ زندگی۔ شریر تیزی سے بڑھ رہا تھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ دودھ پینے کے دن پورے ہو گئے۔ اب سمے آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں دے دیا جائے اور اس کے گھر کی شوبھا بن جائے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے برکت ہی برکت تھا، دیالوتا کی مورتی تھا، سکھ کا سادھن اور سوبھاگ کا لکشن تھا، کسی پرکار بھی جی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہیں کہ برکتوں کی بارش دیر تک ہوتی رہے۔ حلیمہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی اور چلی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمینہ کے پاس آئیں، بولیں، مجھے ڈر ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، تنک اور بڑا ہو جائے تو آ جائے گا۔ حلیمہ آمینہ سے ضد کرتی رہیں، برابر آگرہ کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈالتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے جھومنے لگا، آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کھلے میدان میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلا ماحول تھا، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور ہم جولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی گھڑی پھر آ پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد پیار تھا۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا چین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بڑا لگاؤ تھا۔ نبی بننے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی دل دہلانے والی تھی، لیکن کرتی کیا؟ اب گھر پہنچانا ضروری تھا اور زیادہ روکنا ممکن نہ تھا۔ ایک دوسری وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھیں، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کی جانچ کرنے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک مہان پروش ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھاپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہیں سچ مچ سے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں، یا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلدی ہو سکا وہ آمینہ کے پاس پہنچیں، ان کی امانت ان کے حوالے کی۔
तब जाकर कहीं उन्हें सुकून मिला। अब माँ की ममता थी और दादा की सरपरस्ती, दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते। हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखते, हर तरह से उनका ख्याल रखते। वे 6 साल के हो गए तो माँ का जी चाहा कि चलकर शौहर की कब्र देखें। अतः मदीना के लिए रवाना हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेती गई। शौहर की एक दासी थी उम्मे ऐमन, वो भी सफ़र में साथ थी। वहाँ एक मशहूर ख़ानदान था, बनी नज़्ज़ार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का ननिहाल उसी ख़ानदान में था। आमिना जाकर वहीं ठहरी। आमिना मदीना पहुंची तो प्यारे बेटे को वह घर दिखाया जहां उनके प्यारे बाप का इंतकाल हुआ था। वह जगह भी दिखाई जहां वे हमेशा की नींद सो रहे थे। आज पहला दिन था कि इस मासूम बालक ने यतीमी का मतलब समझा। आज पहला मौका था कि उसके हृदय दर्पण पर दुख और गम का अक्सा पड़ा। वहाँ 1 महीना बिताकर आमिना ने घर लौटने का इरादा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के लिए रवाना हो गई। शौहर की तरह आमिना भी रास्ते में बीमार हो गई। मक्का और मदीना के बीच में एक गांव है, अबवा। वहाँ पहुँची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल न सकी। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उनका भी इंतकाल हो गया और वहीं उनकी कब्र बनी। अब्दुल्लाह का इंतकाल भी तो परदेश में ही हुआ था और दफन भी इसी तरह हुए थे, कौम और वतन से बहुत दूर। आप यतीम थे, बाप के साये से महरूम थे। अभी इस यतीमी का एहसास हुआ भी था कि माँ भी चल बसी। बाप की कब्र देखी ही थी कि माँ की भी कब्र तैयार हो गई। अब आप अकेले रह गए। माँ साथ थीं, तब भी आपको यतीमी का दुख था। भला दिल पर क्या बीती होगी, जबकि यह सहारा भी टूट गया। गम पर गम, एक से बढ़कर दूसरा। उम्मे ऐमन आपको अपने साथ घर लाईं। मक्का पहुँचे तो आप दुखी थे। आप आमिना के लाल की हालत देखी नहीं जा रही थी। इस दुखद घटना का अब्दुल मुत्तलिब पर बड़ा असर पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके सीने में माँ की ममता और बाप का प्यार उबल पड़ा। अब वे उन पर बेहद मेहरबान हो गए, पहले से अधिक मानने लगे, बड़ा प्रेम प्रकट करते, दया और कृपा की वर्षा करते, हर क्षण उनका ख्याल रखते, हर तरह से तसल्ली देते, खुद अपने आप से और अपनी औलाद से बढ़कर उनकी फ़िक्र करते। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। काबा की छाँव तले अपनी गद्दी पर बैठते तो बेटे आदर सम्मान में गद्दी से ज़रा दूर बैठते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते तो उन्हें अपने पास बुलाते, अपनी गद्दी पर बैठाते और प्यार से पीठ सहलाते। लेकिन अफसोस अब्दुल मुत्तलिब भी ज़्यादा दिन न ठहरे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 8 साल के हुए थे कि दादा भी चल बसे। दादा की मौत पर उनको बड़ा दुख हुआ, वैसा ही दुख जैसा इससे पहले माँ बाप की मौत पर हुआ था। नहीं, दादा का गम माँ बाप से भी बढ़कर था। अब वे कुछ समझदार हो चुके थे, सोचने समझने की ताकत पैदा हो रही थी, भाव और भावनाओं में व्यापकता और गहराई आ रही थी, अनुग्रह और प्रेम की हकीकत को समझने लगे थे, एहसान और मेहरबानियों का मूल्य पहचानने लगे थे। स्वभावतः महरूमी का एहसास भी इतना ही अधिक था, छिन जाने का गम भी उतना ही गहरा था। आँखों से आंसू जारी थे, दिल दर्द और गम से चूर था। दुख तड़प रहे थे, खुद तड़प रहे थे, औरों को तड़पा रहे थे, यहाँ तक कि दादा का शरीर, प्यारे दादा का शरीर कब्र की भयावह कोठरी में छिप गया और फिर हमेशा के लिए ओझल हो गए। सदकल्लाहु मौलाना सिंह। हजरात, अब 5वां हिस्सा यहाँ तक कि 6ठे हिस्से के लिए इंशाअल्लाह तबारक तआला कल कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।